press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Dear students, today we are going to discuss the second poem of your class 3 English, that is the Magic Garden. Magic Garden, and this lesson is written by Margaret H. Bolton. Who is the poet of this lesson? That is Margaret H. Bolton. And in previous classes we have learnt about the first poem of your class 3 English, that is Good Morning, right? Yes. In this class we have going to learn about the second lesson of your class 3 English, that is the Magic Garden. Okay, what is the meaning of magic? What is the meaning of garden? Yes, garden means a place where plants can grow. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೈತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? Magic means Mayajala, Indrajala. Do you understand? Do you know magicians? They do magic, right? Yes. Like this garden is magic. Okay? Let's start this lesson. When I am reading, please go through it. Okay? The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. "I love all the children, but I love the dear little ones most of all," said a poppy. "I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. "Yes," said the marigolds. "The boys are good to us too. They dig the ground so well." Okay, look at the first para, that is as I told earlier, magic means witchcraft. What is the meaning of magic? That is witchcraft. Can I write here? In the first para, the writer told about the environment of that garden. Okay, the magic garden was in a school playground. All of you having your playground in your school, right? Yes. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಕೈತೋಟಗಳಾಗಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳಾಗಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sunflowers and roses stood high against the wall. Sunflowers means ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, and roses ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು. ಈ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ stood means past tense of stand, means stand. High against the wall means ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸಸ್. Do you understand? Yes. And next, there were also marigolds, poppies and pansies. ಬರೀ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳು, ಆ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ವು. ಪಾಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗಸಗಸೆ ಗಿಡಗಳು, ಅವು ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅವು ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಎದುರಿಗೆ. Do you understand? Yes.
Next para. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. Sunshine. When sun appears, sunshine will come towards the earth, right? Yes, the sunshine fell on this garden more than any other. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಬೀಳ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಥರ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಪೋಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The sunshine fell. Fell means past tense of fall. Yes, more past tense forms are there here. First one is stand, stood. Okay. Second one, oh, you can't see it, right? Yes, I will write here. First one is stand. Stand, past tense is stood. And next one is fall. Fall, past tense is fell. Second para, second line. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. When morning appears, sun will come, and the flowers also blossoms their flower, right? Yes. In the second line, he describes about the flowers that are dancing. Dancing means they are moving slightly. Do you understand? Wind is blowing, right? Yes. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಂಗಾಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು. ಸಿಂಗ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್. ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವು. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ವೋ ಅವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ತಮ್ಮ ಡೇನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಸೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್. ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ನಾವು ನೂರಾರು ಜನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಲಿಗಳಂದರೆ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್. ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನರ್. ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂತ ನೂರಾರು ಮಾಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು? ಗಿಡಗಳು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ವರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೂಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Understood this para? Yes. Can I tell again this para? Okay. The sunshine, second para only I am telling again. The sunshine fell on this garden more than any other. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ವು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ವಿಂಡಿಂದ. ಮತ್ತು ಸಾಂಗನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು, ನಾವು ನೂರಾರು ಜನ ಮಾಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಒನ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಫುಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ಸು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಏನಂತ? ಐ ಲವ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ದಿ ಡಿಯರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅ ಪಾಪಿ. ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಟ್. Poppies means ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ and pansies means it's a different flowering plant. Okay? I love all the children. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಐ ಲವ್ ದ ಡಿಯರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಪಿ, ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ?
ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಾಪಿ ಗಿಡನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೈ ಥರ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ಸ್. ಅವರು ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ. ವಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬರೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೈ ಥರ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ಬೇಕು. ಆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರುಗಳು. ಓಕೆ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪಿ ಟ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಲವ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ದಿ ಡಿಯರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ರೂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಗೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಥರ್ಸ್ಟಿ ನೀಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಯಾವ? ಪಾಪಿ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಸೆಡ್ ದಿ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್. ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೂ ಅಂತವೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್ ಟು. ಅವು ನಿನ್ಗಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್. ದೆ ಡಿಗ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ತುಂಬ ಅಗಿತಾರೆ. ನೆಲ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪಿ ಟ್ರೀ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ, ನಿನಗಷ್ಟೇ ಅವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆಲನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್, 5th ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿ ಲವ್ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೆಡ್ ಅ ಟೈನಿ ಬರ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೂನ್. ದಿ ಸನ್ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. Suddenly, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನಿತ್ತು, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ. ಈ ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಪಾಪಿ ಟ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. ವಿ ಲವ್ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೆಡ್ ಅ ಟೈನಿ ಬರ್ಡ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೈನಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟೈನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. Can I write here? Tiny means small. Poppy means ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ. Pansies means a flowering plant. ಆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty for the children will be here soon. ಮಕ್ಕಳನ್ನೇನು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ಸಿನ ಅರಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಅವುಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತವೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೂನ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸನ್ ಸೆಡ್. ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯನು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇವಾಗ ಸನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸನ್ ಕೂಡ ಬಂದ. ಇವಾಗ ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳೋಣ. ದ ಸನ್ ಸೆಡ್, ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಮೀ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸನ್ಶೈನ್. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿನೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸನ್ಶೈನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about it in the golden sunshine. ನನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಹೊಂಗಿರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಸಡನ್ಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್. ಸಡನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಲವರ್ಸು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಮ್ ಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಕಮ್ ಕೇಮ್, ಬಂದರು ಅಂತ. ಸಡನ್ಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅವರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಕ್ಕೊಂತ ಬಂದರು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರು. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಕ್ಕೊಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಬಂದರು. ಆವಾಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು? ಫ್ಲವರ್ಸು ಮತ್ತು ಸನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸಡನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ಕೊತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ.
ಎಸ್, ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ, ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸನ್ಫ್ಲವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಮಗುನ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಲೆನೇ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಹೂ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. Next page. It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day, when the children would come again. Okay? First pair ನೋಡೋಣ. It was indeed a magic garden because it had fairies too. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೇರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅಪ್ಸರೆಯರು. ನೀವು ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಫೇರೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೇರೀಸ್ ಟು. ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಅಪ್ಸರಿಯರು ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರೀಸ್ ಕೂಡ, ಅಪ್ಸರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಟೈಮ್ ದ ಫೇರೀಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಫೇರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇಮ್ ಔಟ್, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ದೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಶೈನ್. ಆ ಫೇರೀಸ್ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಮೇಡಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹೂಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವುಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಸನ್ಶೈನ್, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫೇರೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದರು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಫುಲ್ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್. ಕ್ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ವಾಸ್ ಶಾಂತ ಅಂತ. ಶಾಂತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ವೈಟ್, ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ. ಕ್ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ದಟ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀರಲ್ವ? ಏನಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹಾಗೆ
ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೊಂತ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಲೆಸನ್ನು? ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಯಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕೆನ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, first one is magic. Magic means witchcraft. I already wrote there. You can copy that. Next, garden. Garden means ಕೈತೋಟ. ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೈತೋಟ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್. ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್, ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್. ಯಾರು ಆ ಕೈತೋಟನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೋ, ಯಾರು ದಿನಾಲು ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The one who protects the garden. Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್, ಬಂಗಾರ ವರ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೋ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್? ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಕನಸು ಕಾಣು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲವ್ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ಸು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತವೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವರು ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ಸಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ದಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡಿಗ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲವ್ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯಾಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನೋ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ವು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ? ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬ್ರೆಡ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.
So the answer is they bring bread for us. The children bring bread for birds. So that's why the birds love the children. Do you understand? Next, third question. Name 5 flowers growing in the magic garden. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ರೋಸಸ್, ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಪಾಪೀಸ್, ಪ್ಯಾನ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, sunflower, marigold, roses, poppies and pansies. Next, what sounds could the children hear in the garden? ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಸ್, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಫೇರಿಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ what sounds that is fairy sweet songs. The children here in the garden is the fairy sweet songs. Okay, talk time anta ide. Roses, I like roses. Most roses are red, some are white, some are yellow. And there blue roses, are there blue roses? I have not seen any blue roses. ಏನಂತೆ ರೈಮ್ ಇದೆ. I like roses, ನಾನು ರೋಸಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೋಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಸಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್, ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೋಸಸ್ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸಮ್ ರೋಸಸ್ಸು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ರೋಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ. ಬ್ಲೂ ರೋಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿ ಬ್ಲೂ ರೋಸಸ್, ನಾನು ಯಾವ ಬ್ಲೂ ರೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ಲೂ ರೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನಾದರೂ? ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ಲವರ್? ಲರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫ್ಲವರ್ನ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ರೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಹೂ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಿದಾವೆ? ದಾಸವಾಳ ಹೂ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ನಂಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಆ ನೇಮ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಿಪರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಲೀಪಿಲಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಲ್, ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಅಂದರೆ ಜಾರೋದು ಅಂತ, ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಅಂತ, ಸ್ಲೀಪಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ, ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪರ್ಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂತ, ಪ್ರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ 5 ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು 5 ಥರದ್ದು ಹೂನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡು ಪುಟ್ ಈಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್. ಒಂದು ಹಳೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು 2 ಪೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 5 ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು 5 ಫ್ಲವರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಹೆವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿರೋ ಒಂದು 2-3 ಬುಕ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ಸ್. 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಗ ಅವು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫ್ಲವರ್. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ನೇಮ್ 2 words ಇನ್ ಈಚ್ ಪೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದಾಸವಾಳ ಹೂ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಳ ಅಂತ. ಆ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬರೀತೀರಾ, ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಟಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹನಿ ಬೀನ ನೋಡಿರ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಜೇನು ಹುಳನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಹನಿ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ? ರೋಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಆ ರೋಸಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ ಥರ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ನಾನಿದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀನ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಬನಾನಾ ಟ್ರೀನ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರೀನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಗಾರ್ಡನ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಇಟ್ ಲೈಕ್? ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಸ್ ಗಿಡ ಇದೆ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಿಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ಇರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್? ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್ 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in the garden. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಗಿಡನ, ಯಾವ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ರೋಸ್. ಇನ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, hope you understand this prose. Yes, please read twice in a day in this poem so that you can memorize it properly and pronounce the newest words so that you can speak properly. Okay, and the exercises which are for you, please fill this drawing, fill this petals. Okay, make this scrapbook, right? Okay, thank you.